एभ्रिवान टाइम स्टार्ट भयो होला म तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु स्पेशली साक्षी Yes, sir. तपाईले आफ्नो इन्ट्रोडक्सनहरु सबैलाई वेलकम गर्दै गर्नु भनेर भन्नु हुँदै थियो Okay. सबैलाई आफ्नो introduction दिनु लाउनुपर्छ होला राइट अब यस So, एज यु okay, विश हैन तपाईलाई जस्तो तपाईबाट स्टार्ट गरौँ न त ओके म चाहिँ अहिले तेस्सरको जग्गामा छु मेरो नाम उज्जवल राई हो तपाईहरुले स्क्रिनमा देख्नु हुँदै रहेछ होला उज्जवल राई अनुज्ञालय भन्ने म चाहिँ अनुज्ञालयबाट अनि मेरो डेजिग्नेसन चाहिँ चाइल्ड प्रोटेक्सन CPW चाइल्ड प्रोटेक्सन वर्कर हो है यस थ्यांक यू Hello everyone, my name is Sakshi and म पोखराबुङ नागरी फार्मबाट and I am the member of Anugyalaya Navodaya Children's Club. Thank you. So सबैजनाले आफ्नो आफ्नो introduction दिँदै जानुहोस् होला. So start. Hello everyone. I'm the member of Anugyalaya Children's Club. I'm from Anugyalaya Kindly अरूले स्पिक गर्दा आफ्नो माइक अफ गरिदिनुहोस् होला. Whoever wants to speak, तपाईहरुले आफ्नो ह्यान्ड रेज गर्नुहोस्. So next. My name is Priyanka Pradhan. I am from Upper Fagu and I am the member of Children's Club Upper Fagu for the time. Okay, next. Hello, I am Sajan Sharma. म नागरी फार्म निवासी र म पत्रकार हो. Next. Okay, I'll do. Hello everyone. Good morning. My name is Aisha Rai. I'm from Dibrara, and I'm the member of Rising Star Dibrara committee. Thank you. Okay. So next. Hey, my name is Nancy Thapa, and I'm from member of NYC Children's Club. Okay. So next one. Hello everyone. Hello everyone. My name is. हजुर म सजन शर्मा म पत्रकार हो नागरी फार्म निवासी. Okay, now I will say hello. Hello everyone. Myself is Kicha and I'm the newly elected Prime Minister of Children's Parliament. And thank you. Okay, thank you, Pemkit. Next. Hello, I am Sudeep Damdan, project coordinator on Galai. Okay. Next. My name is Navraj Pradhan, and I'm the member of Kriya. Now, it was last year. It's just cats, but it was now Kriya, Child Rights in Action. So I'm also one of the member of Parliament, and also as a Regional Children's Parliament, I am the Finance Minister of Darjeeling Regional Children's Parliament. Thank you. Thank you, Navraj. So next. So hello everyone, welcome in today's meeting. So I think we should start the meeting. So today is World Day Against Child Labor, and today we are here so journalists can ask questions to all the children. So हामी राजा यहाँनिर सबैजना मिटिङमा भेला भएको छौँ because today is World Day Against Child Labor. अनि आजको हाम्रो मेन मोटिभ चाहिँ यो हो भन्दाखेरि अब हामी सबैजनाले we should stop child labor, right? So here we have many journalists, right? उहाँ जर्नलिस्टहरूले चाहिँ हामीलाई क्वेसन्स आस्क गर्दा हुन्छ related to child labor, like जस्तो पनि questions. So today we are all here gathered to talk on the topic child labor. Hello, Pemkit. Hello, Pemkit. Can you hear me? Pemkit. Yes, Sakshi. You can tell about child labor. What is child labor? भनेर सानोबढी तपाईले एउटा भनिदिनुस् न to all. अब है कम्फर्टेबल नेपालीमै हुन्छ होला म नेपालीमा भनिदिन्छु है. हजुर ओके हजुर नेपालीमा भन्नुस्. अब हामीले आज चाइल्ड लेबरको बारेमा हामी कुरा गर्नेवाला छौँ. अन्त विशेष गरी चाइल्ड लेबर भन्ने त्यस्तो हुन्छ नि अब नानीहरूलाई चाहिँ
अब फोर्स गरेर कि त उनीहरूलाई पेरेन्ट्सहरूले फोर्स गरेर कि त उनीहरूलाई उनीहरूको हुन्छ नि त्यो पैसाको लागि उनीहरूले काम गर्नुपर्ने उनीहरूलाई पेड हामीले उनीहरूलाई हाम्रो एडल्ट्सहरूले उनीहरूलाई पेड गर्नुपर्ने त्यहाँदेखि उनीहरूको अन्डर एज जुन चाहिँ अन्डर एज मतलब 18 एन्ड अबभ छ उनीहरूलाई जो त्यो नानीहरू चाहिँ काम गर्छ नि उनीहरूलाई चाहिँ भन्छ चाइल्ड लेबर भन्छ वेरेस अब चाइल्ड लेबर किनकि हामीले आज किन यति डकुमेन्ट चाइल्ड लेबर चाहिँ सबैभन्दा डक्टर अब मतलब हामीले इम्पोर्टेन्ट दिनुपर्ने हो So here we have Aisha also from Gorubatan. So Aisha, can you hear me? Yeah, I can hear you. Okay, so please say some few lines on child labor. What's your view? As we all know that child labor it's still existing in India, in India there are more than 218 million children below the age of 18 years, where among them 152 million are the victims of child labor right now. And as per the census of India 2001, it says that 88% million of boys are affected by the child labor and 64% are the girls. अब child labor चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ child labor ले चाहिँ यस्तो यो गर्छ जहाँनिर चाहिँ अब 18 years देखि नानीको मुनिहरूले चाहिँ काम गर्नु हुँदैन भन्छ हैन अन्त yeah, thank you. Okay, Aisha, thank you. So adults, you have any question regarding child labor, so you can ask us. So any questions from anyone? Sakshi, sorry for interrupting you. Yes. So we have few our journalists here. I don't know whether yes, sir. म अलिकति बाहिर गएको थिएँ है. So हाम्रोमा दुईजना जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ, तीनजना हुन्छ, आई थिंक साजन शर्मा सर हुनुहुन्छ अनि मुकेश शर्मा पनि हुनुहुन्छ कालिम्पोङबाट अनि सिक्किमबाट पनि हाम्रो मेरो प्रदीप लोहागुन सर हुनुहुन्छ. उहाँ तीनजना मेन जर्नलिस्टहरु छ. सो आई थिंक इज उहाँले पनि लास्टमा एउटा क्वेशन एन्सर रोड इन बिट्विन आई थिंक इज प्रदीप सर एन्ड मुकेश सर एन्ड साजन जी लाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु इन बिट्विन तपाईहरुको केही क्वेशन्सहरु रिगार्डिङ कन्सर्न पर्सन्सहरु सित छ भने तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ. आई थिंक इट्स इन्टरेक्टिभ भयो भने अलिकति राम्रो हुन्छ, अदरवाइज नानीहरुलाई पनि यो हुन्छ. सो सायद सुन्नु हुँदैछ होला मलाई प्रदीप सर अनि साजन सर अनि मुकेश शर्माज्यूले. कुमार भाइ सुन्दैछु. ए सुन्नु हुँदैछ है. तपाईको केही सवाल छ भने इन बिट्विन अहिलेसम्म जतिजना स्पिकर्सहरु थियो उहाँसँग चाहिँ तपाईले सवालहरु सोध्न सक्नुहुन्छ ओपनली. लास्टमा सायद किनभने टाइम स्लोट एउटा लिमिटेड छ, त्यो इन बिट्विन त्यो हुँदै गयो भने चाहिँ कम्प्लिटेड पनि हुन्छ होला. म प्रेमकित लेप्चालाई एउटा क्वेशन गर्न चाहन्छु. प्रेमकित दे ओके प्रेमकितले मलाई सुन्दैछ भने? यस सर. हेलो प्रेमकित. यस सर. म प्रदीप लोहागुन गान्तोकमा जर्नलिस्ट छु हैन सर. तपाई नेशनल इन्क्लुसिभ चिल्ड्रेन पार्लियामेन्टको प्राइम मिनिस्टर हुनुहुँदो रहेछ हैन? यस सर. सो म नेशनल सिनारियोको हामी कुरा गरौँ न. सायद यो नेशनली नै तपाई यो अर्गनाइजेसनको प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ होला नेशनल लेभलमै है? यस सर. सो पहिला हामी नेशनल सिनारियोको कुरा गरौँ. आजको डेटमा भारतमा यो देशमा चाइल्ड लेबरलाई लिएर हैन जुन बाल श्रमको अवस्था छ, स्थिति छ, त्यो कुन स्थितिमा छ? तपाईहरुले जुन काम गर्नुहुन्छ, तपाईहरुको जुन रिसर्च हुन्छ अथवा तपाईहरुको जुन स्टडी हुन्छ त्यसको आधारमा भन्ने हो भने आजको स्थिति कस्तो छ बाल श्रमको? सर अब जस्तै यो लकडाउनमा चाहिँ हाम्रो यो नानीहरू हुन्छ नि सर, नानीहरूलाई चाहिँ दग्दो सबसे ज्यादा इफेक्ट भइरहेछ. कि कसरी भन्दा चाहिँ नि जस्तै यो लकडाउनले गर्दाखेरि अब सबैजना सबसे दग्दो vulnerable चिल्ड्रेनहरूलाई चाहिँ यति दग्दो इफेक्ट भइरहेछ. जस्तै फ्यामिलीहरूलाई हुन्छ जस्तै अब सर हाम्रो दिस लकडाउनमा चाहिँ के हुँदैछ भने स्कुलहरू सबै क्लोज छ हैन. स्कुलहरू सबै क्लोज हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो पोर स्टुडेन्ट्सहरुकोमा चाहिँ के हुँदैन, एन्ड्रोइड्सहरु हुँदैन, एन्ड्रोइड फोन स्मार्ट फोनहरु हुँदैन हैन.
त्यसैले त्यही कारणले गर्दा फोर्स हुन्छ नि, उनीहरूलाई फोर्स भइरहेछ कि उनीहरूले काम गर्नुहुन्छ नि, मजबुरी गर्नुहुन्छ नि, काम गर्ने फोर्स लागिरहेछ कि उनीहरूले त्यो कामबाट कमाएर हुन्छ नि उनीहरूले फोन किन्न सकोस्, उनीहरूले अनलाइन क्लास एटेन्ड गर्न सकोस् भनेर। यो त सबै जग्गामा यो प्रब्लम भइरहेको छ। अन्त के भइरहेछ अब दिस लकडाउनमा हाम्रो एडल्ट्सहरू हाम्रो मिनिस्टर्स हाम्रो लिडर्सहरूले चाहिँ हाम्रो बारेमा चाहिँ यति डर सोचेको छैन। उनीहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ, उनीहरूले यति हामीलाई फोकस गरेको छैन हुन्छ नि। इफ उनीहरूले हुन्छ यति डर फोकस गरेको छैन, उनीहरूले चाहिँ फोकस केमा गर्दैछ भन्दा चाहिँ उनीहरूले ज्यादा जस्तो हाम्रो यो COVID-19लाई मात्रै ज्यादा फोकस गर्दैछ। वेरेस उनीहरूले हाम्रो नानी अब कमिङ जेनेरेसनहरूको बारेमा के सोचेको छैन। अन्त अब यो लकडाउनले गर्दा चाहिँ हाम्रो चिल्ड्रेन्सहरूकोमा चाहिँ ज्यादा इम्प्याक्ट भएको छ। यो अहिले यो टाइममा चाहिँ यति इम्प्याक्ट भएको छ भनेर चाहिँ कस्तो भन्दा जस्तै नानीहरू सबैजना घरभित्र बसेर के भइसक्यो भन्दा चाहिँ उनीहरूको हुन्छ नि दिमागमा हुन्छ नि नानीहरू खेल्नु। प्रेमकित मैले इन्टरप्ट गरेँ ल तपाईलाई। यस सर। इनफ्याक्ट मेरो क्वेसन चाहिँ के थियो भने नि अभियसली अब अहिले हामी यो कोरोनाको क्राइसिसमा छौँ होइन, लकडाउनले हाम्रो पुरा जीवनलाई नै अस्तव्यस्त बनाएको छ। तर मेरो क्वेसन चाहिँ के हो भने यो लकडाउनको स्थिति हुँदा पनि नहुँदा पनि जुन प्रकारले भारतमा देशमा आजको डेटको यो चाइल्ड लेबरको स्थिति चाहिँ के छ, ओभरअल यसको सिनारियो के छ भन्ने सम्बन्धमा सवाल हो। त्यो बारेमा तपाईँले के ब्रिफ गरिदिन सक्नुहुन्छ? सो अझै पनि हाम्रो इन्डियामा चाहिँ नि हाम्रो इन्डिया वर्ल्डमा सबसे ज्यादा चिल्ड्रेन चाहिँ हाम्रो इन्डियामा छ। 40% चिल्ड्रेन चाहिँ अझै पनि चाहिँ उनीहरूले चाइल्ड लेबर गर्दैछ। जस्तै कति गभर्मेन्टले पनि एफोर्ड गरिरहेछ प्लस हामीले पनि एफोर्ड गरिरहेछ। तर पनि हुन्छ नि सोसाइटीहरूले उनीहरूले ज्यादा डिमान्ड गरेको उनीहरूको ज्यादा डिमान्ड जस्तै अब उनीहरूले चाइल्ड लेबरको ज्यादा डिमान्ड गरेर चाहिँ हुन्छ नि हाम्रो अझै पनि त्यस्तै छ। पहिला कस्तो छ त्यस्तै छ, अझै चेन्ज भएको छैन। हामीले तर अझै पनि हुन्छ नि यति इम्प्रुभ चाहिँ भएको छैन। अनि अब यो चाइल्ड लेबरलाई रोक्न बाल श्रमलाई रोक्न सरकारको पनि स्ट्रिक्ट कानुनहरू छ होइन। अनि सँगसँगै एनजिओहरूले अर्गनाइज कन्सर्न एनजिओहरू छ काम गरिरहेको छ। अहिले अब स्पेसली अवेरनेसको लागि प्रोटेक्सनको चाइल्ड राइट्सको प्रोटेक्सनको लागि गभर्मेन्टको पोलिसी अनुसार अहिले मसिनरिजहरू अब एक्टिभ छ। लाइक अब इभन स्टुडेन्ट लेभल होइन चिल्ड्रेनहरूलाई स्टुडेन्ट लेभलको नानीहरूलाई पनि अब यो क्याम्पेनिङमा यो अवेरनेस प्रोग्राममा जोडेर यो प्रोटेक्सन गर्ने चाइल्ड राइट प्रोटेक्ट गर्ने चाइल्ड राइट र चाइल्ड लेबरलाई प्रिभेन्ट गर्ने जुन प्रकारको मेजर्सहरू कामहरू एक्टिभिटिजहरू भइरहेको छ त्यसले के फरक पारेको छ पहिलेको तुलनामा? अहिले यत्रो काम हुँदा पनि फरक के आएको छ समाजमा? मान्छे साँच्चै नै जागरुक सचेत हुँदैछ चाइल्ड राइटको लागि, बाल श्रमको उन्मूलनको लागि मान्छे साँच्चै नै जागरुक सचेत हुँदैछ कि अवस्था अहिले पनि त्यस्तै नै छ? के छ? होइन अलिक भए पनि अलिक चाहिँ इम्प्रुभ भएको छ पहिलाको हेरी चाहिँ। किनकि अहिले चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टले पनि अलिक इनिसिएटिभ लिँदैछ। हाम्रो गभर्मेन्ट हाम्रो एडल्ट्सहरूले पनि हाम्रो बारेमा सोच्दैछ। तर अब हामीले पनि एफोर्ड गर्दैछ चिल्ड्रेन्सहरूले पनि। अन्त वेरेस पहिलाको भन्दा त अहिले अलिक भए पनि ठिकैको अब 100मा 1-2 त अलिक आएकै छ भए पनि यति डक्टर भएको छैन पहिलाको छैन अलिक। ओके थ्याङ्क यू। अरू पत्रकार साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि केही प्रश्न गर्नुहुन्छ होला तपाईँलाई? म अहिले फेरि पछि के जोडिन्छु तपाईँसँग। थ्याङ्क यू सर। एनीवन मुकेश दाजु तपाईँको नमस्कार सबैजनालाई है। ओके साथीज्यू। हेलो हुन्छ साथीज्यू सुन्दैछु हामी। नमस्कार। सुन्नुहोस् न, यो अनुज्ञालय जुन छ यो चाहिँ एउटा बाल अधिकार र बाल शोषणको मेटरलाई लिएर एउटा कार्यरत संस्था हो है, एउटा एनजिओ हो। हजुर। र म चाहिँ सोध्नु के चाहँदैछु भने हाम्रो प्रेमकित बहिनीलाई नै सोध्दैछु कि देशमा धेरैवटा एनजिओहरू छ, धेरैवटा सङ्घ संस्था सङ्गठनहरू छ जसले चाहिँ बाल श्रम रोक्नुको लागि आफ्नो हिसाबमा प्रयासरत छ, एउटा पहल गर्दैछ र देशको संविधानले पनि कानुनहरू चाहिँ बनाएको छ। तर पनि आज बाल श्रम चाहिँ छ भारतवर्षमा, बाल श्रम छ मिनिमम अब सराउन्डिङ यति पर्सेन्टेज होइन, कुनै पर्सेन्टेजमा छ आधारित। तर बाल श्रम चाहिँ कहाँदेखि सुरु भयो? बाल श्रम हुनुको लागि केटाकेटीलाई अब उनीहरूको अधिकारदेखि वञ्चित गरेर बाल श्रमपट्टि लगाउनुको लागि चाहिँ मुख्य भूमिका
अथवा त्यो दायित्व चाहिँ कसको हो र यो चाहिँ के को अभावले चाहिँ यो खालको स्थिति सृजना भयो? सर अब यति एनजिओसहरूले हुन्छ नि उनीहरूको एफोर्ट छ, तर पनि हाम्रो सोसाइटीको पनि सोसाइटीले पनि हुन्छ नि सोसाइटीहरूले चाहिँ सोसाइटीहरूको ज्यादा डिमान्ड हुन्छ नि, सोसाइटीहरूले चाहिँ ज्यादा डिमान्ड गर्दैछ। जस्तै चाइल्ड लेबरको लागि ज्यादा डिमान्ड हुन्छ नि, उनीहरूले काम वर्कर्सहरूको ज्यादा डिमान्ड भएर चाहिँ अन्त त्यसैले गर्दा पनि चाइल्डहरू अब ज्यादा लेबर गर्नु कर लाग्दैछ। वेरेस्ट अन्त कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ अब चाइल्ड लेबर गर्ने त धनीको नानीहरू कहिले हुँदैन। अब सबसे लास्टको जुन चाहिँकोमा जसको आमा आप्पाले कमाउनु सक्दैन, जसको घरमा कमाउने को छैन, त्यो नानीहरूले चाहिँ जस्तो यो चाइल्ड लेबर गर्छ। र म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दा चाहिँ नि अब यसको मेन इस्यु चाहिँ अब सोसियलदेखिको मतलब सोसाइटीहरू पनि इन्भल्भ हुन्छ योमा, किनकि सोसाइटीहरूले चाहिँ उनीहरूले डिमान्ड गर्छ नि त, लेबर त उनीहरूले डिमान्ड गर्छ। बिकज अफ देम हामी फोर्स छ कि हामी पैसाको लागि हामी हुन्छ नि, हामी पैसाको लागि चाहिँ हामी फोर्स लागिरहेछ त्यो काम गर्नु लागि। त्यति अब सोसाइटी पनि एउटा उयो हो। नानी यही विषयमा अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो विद्यार्थीहरूले चाहिँ एउटा किताब र झोला बोक्नुपर्ने समयमा डोको छुरी नाम्लो अथवा भाँडा बर्तनहरू बोकेर बाल श्रममा जाँदै गरेको अवस्थाहरू देख्छौँ है। र एज अ पत्रकार अनि सङ्घ संस्था सङ्गठनको प्रतिनिधि सचेत सबैको दायित्व चाहिँ हो उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको अधिकार दिलाउनु। तर यो सब चाहिँ अब सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। विशेष कमान बस्तीमा भन्दा गाउँ बस्तीमा भन्दा पनि बजार क्षेत्रमा चाहिँ यो बाल श्रम बेसी छ। र यो अवस्थामा चाहिँ अनुज्ञालयको चिल्ड्रेन क्लबबाट के कस्तो पहल चाहिँ अब हुँदैछ यो विषयमा पनि अलिकति बहिनीले भनिदियो भने चाहिँ अलिकति आभारी हुन्थ्यो। सर हामी चिल्ड्रेन्स क्लबदेखिको चाहिँ हामीले ज्यादा जस्तो हामीले चाहिँ अब हाम्रो ज्यादा जस्तो यो अर्बन एरियामा मतलब रुरल एरियामा हुँदैन, अर्बनमा हुन्छ। त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ ज्यादा जस्तो एवेरनेस गर्दैछ हाम्रोबाट चाहिँ। हामीले चाहिँ सोसियल त्यहाँदेखिको प्यारेन्ट्सहरूलाई चाहिँ ज्यादा एवेरनेस गर्दैछ कि उनीहरूले चाहिँ हुन्छ नि उनीहरूको नानीहरूलाई चाहिँ काममा नपठाओस् भनेर। वेरस हाम्रो सेन्टरबाट चाहिँ के गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सेन्टर गभर्मेन्ट मतलब हाम्रो पार्लियामेन्टदेखिको चाहिँ हामीले कति स्ट्रिट चिल्ड्रेन्सहरूलाई पनि उनीहरू पनि त अब उनीहरू पनि पुरा उयोमै छ, मतलब पेन्डेमिक छ। हामीले उनीहरूलाई पनि अब ज्यादा जस्तो हामीले उनीहरूलाई हेल्प गर्दैछ, पढाउनु ट्राई गर्दैछ। मतलब हाम्रो पार्लियामेन्टदेखिको पनि ट्राई गर्छ उनीहरूले प्रत्येकमा लिएर उनीहरूले हुन्छ नि उनीहरूले एडप्ट गरेर उनीहरूलाई एजुकेसन दिएर उस्तो गर्दैछ हाम्रो क्लबले, हाम्रो नेसनल पार्लियामेन्टले चाहिँ। हुन्छ बहिनी, थ्याङ्क यू सर। हुन्छ बहिनी, धन्यवाद। ल ओके सर, थ्याङ्क यू सर। मुकेश दाजु सुन्नुहुँदैछ? मुकेश दाजु, म अरू सबै पार्टिसिपेन्ट जुन हाम्रो छ चिल्ड्रेन्स पार्लियामेन्टको अरू मेम्बर्सहरू पनि छ, लाइक साक्षी पनि हुनुहुन्छ। आई थिङ्क साक्षीले पनि कति जग्गामा रेस्पोन्ड गर्नु सक्नुहुन्छ। साक्षी छ, प्रियङ्का छ, नट ओन्ली प्राइम मिनिस्टर, यु अल्सो गिभ योर रेस्पोन्स क्या हो यो सबै विषयको माथि। आई थिङ्क हाम्रो माझमा उहाँ पनि हुनुहुन्छ, को छ नवराज प्रधान पनि हुन्छ, जुन चाहिँ एसिया लेभलमा एसिया कोर कमिटीको मेम्बर छ, जसलाई हामी भन्छौँ चाइल्ड राइट्स इन एक्सन एसिया। सो उहाँले चाहिँ एसिया लेभलमा रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ। नवराजले पनि रेस्पोन्ड गर्नु सक्नुहुन्छ चाइल्ड लेबर्समा। नवराजको आफ्नै पनि एउटा स्टोरी छ। साक्षीले पनि गर्नु सक्नुहुन्छ, किनभने साक्षी चाहिँ तपाईँको मिनिस्टर फर पिस एन्ड जस्टिस छ नेसनली। सो आई थिङ्क उसको पनि कतिवटा जुरिडिक्सनको इस्यु हो यो। बाँकी सबै मोटामोटी सबलाई यादै छ चाइल्ड लेबर्सहरू के छ। अनि चाहिँ म मुकेश दाजुलाई पनि इन्भाइट गर्न चाहन्छु। उहाँको केही सवालहरू छ, जति यो बाल संसदको नेताहरू छ प्रतिभागीहरू छ, उहाँले रेस्पोन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। मुकेश दाजु तपाईँको माइक अफ छ। हेलो हजुर, अब सुन्दैछौँ। साक्षी बहिनीलाई यस सर। गभर्मेन्टहरूले एनजिओहरूले एउटा काम गरिरहेछ आफ्नो स्तरमा है। यस सर। तर अब हामीले के देख्दैछ भने स्टिल अब जमिनी अब भूतिर हामीले चाइल्ड लेबर सस्टेन गरिरहेको देखिरहेछौँ है। यस सर। के लाग्छ कसको कमी हो जसले गर्दा चाहिँ फुल 100% चाइल्ड लेबरमाथि कभ भएको छैन?
So it's because किनभने हाम्रो सोसाइटी जो छ उनीहरूले पुरा चाइल्ड लेबरको माथि डिमान्ड गर्छ है एन्ड हामीले यो चाइल्ड लेबर माथि डिमान्ड नै गरेन भने यो चाइल्ड लेबर आफै नै घटेर जान्छ एन्ड यसको चाइल्ड लेबर हुनुको मेन कारण एउटा पोभर्टी पनि हो है घरमा अब इफ देयर इज अ फ्यामिली त्यहाँनिर नानीहरू छ एडल्ट ले अब उयस के भन्छ अब त्यहाँनिर घरमा कमाउने कोही पनि छैन भने उनीहरूले नानीहरूलाई पठाउँछ तर इफ गभर्मेन्टले इभन अब यो सबै फ्यामिलीको एक एकवटा मान्छेलाई आई मिन जसलाई भए पनि एउटा काम दियो भने आई मिन त्यस्तो आई मिन चाइल्ड लेबरहरू हुँदैन उनीहरूले नानीहरूलाई अब चाइल्ड लेबर गर्नु पठाउँदैन बिकज उनीहरू अब अलिकति भए पनि एडुकेटेड हुन्छ सो गभर्मेन्टले सबै जुन चाहिँ फ्यामिली छ फ्यामिलीहरूलाई एउटा वर्क दिनुपर्छ घरमा जसले चाहिँ उनीहरूको त्यो घरमा चाइल्ड लेबर आई मिन हुँदैन स्पेसली त खास त जुन चाहिँ हाम्रो सोसाइटीले नै डिमान्ड गर्छ चाइल्ड लेबर इभन रुरल एरियाज भन्दा पनि अर्बन एरियाजमा सिटिजतिर ज्यादा हुन्छ हाम्रो रुरल एरियाजमा अहिले त्यस्तो प्रायः हुँदैन बट इन द अर्बन एरियाजमा यसको डिमान्ड ज्यादा भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँ चाइल्ड लेबर पुरा छ सो गभर्मेन्टले आदि एक्टहरू त बनाएको छ चाइल्ड लेबर एक्ट बट अल्सो त्यो आदि जग्गामा भएको छैन र लागू भएको छैन राम्ररी सो गभर्मेन्टले अब एउटा फ्यामिलीको मान्छेलाई एउटा जब दियो भने उनीहरूले आफ्नो नानीहरूलाई पढाउन सक्नुहुन्छ बट इभन आफ्नो फ्यामिलीमा अब एउटा त्यस्तो काम गर्ने नै कोही छैन भने उनीहरूकोमा एउटै अप्सन हुन्छ कि नानीहरूलाई बाहिर काम गर्नु पठाऊ अनि त्यसपछि नानीहरू त्यहीँ नै चाइल्ड लेबरमा इङ्गेज भएर जान्छ सो थ्याङ्क यू ओके स्टिल अब यो एउटा अवेरनेस ल्याउनको लागि चाहिँ कसको भूमिका मान्छौ क्या अब इम्पोर्टेन्ट हो भनेर सो अवेरनेसमा हाम्रो अहिलेहरू एनजिओजहरूले जुन चाहिँ काम गरिरहेको छ चाइल्ड लेबर्सहरूमा लाइक एनजिओजहरूको र गभर्मेन्ट प्रायः त गभर्मेन्टको नै ठुलो एउटा रोल छ यसमा है गभर्मेन्टले गर्नु त गर्दैछ बट अल्सो प्रायः आई मिन आदि भएको छैन त्यस्तो है सो यसमा गभर्मेन्टको एउटा ठुलो भूमिका छ र एनजिओहरूको पनि छ आदि लकडाउनले चाहिँ चाइल्ड लेबरलाई कति बढावा दिएको छ या कति बढावा दिने अब आशंका छ तिमीहरूलाई सो यो लकडाउनमा अहिले जुन चाहिँ त्यो आदि त फेरि यसमा टी गार्डनहरूमा कामहरू चलिरहेको छ इभन इन लोवर साइड एरियाज हजुर नानीहरूले पनि आई मिन त्यहाँ टी गार्डनमा गएको छ आदि है सो यो लकडाउनमा टी गार्डनहरू अहिले चलिरहेको छ नानीहरू पनि त्यहाँनिर इङ्गेज हुन्छ घरमा केही छैन अब फ्री टाइममा कहाँ जाउँ भनेर उनीहरू उतातिर जान्छ सो अहिले घरि प्रायः कम्ती आई मिन चाइल्ड लेबरहरू आदि जग्गामा हुँदैछ तर आदि प्रायः घरमै भएकोले गर्दाखेरि प्रायः जग्गामा त्यस्तो भएको छैन बट हाफ अफ द एरियाज डुवर साइडतिर जुन चाहिँ एरियाजमा आई मिन कमनहरू अहिले बस्तीहरू खुल्लै भइरहेको छ त्यहाँनिर आदि नानीहरू पनि इङ्गेज हुँदैछ जुन चाहिँ चाइल्ड लेबरको एउटा उयस हो कुन सेक्टरमा बेसी डिमान्ड छ यो चाइल्ड लेबरको सर लाइक हाम्रो त्यो रुरल एरियाजमा त अहिले प्रायः त्यति छैन बट अर्बन एरियाजमा चाहिँ बिकज त्यहाँनिर ठुल्ठुलो फ्याक्ट्रिजहरू भएकोले गर्दाखेरि सिटिजमा काम गर्नु पुरा आई मिन त्यस्तो डिमान्ड भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँनिर नानीहरू प्रायः चाइल्ड लेबरमा इङ्गेज हुन्छ अहिले हामीले देखेको एउटा बेगर चेन छ नि एउटा नानीहरूकै माग्नेहरू हुन्छ है नानीहरू त्यो चेन बनाइरहेछ नि एउटा ठुलो त्यसलाई अब के सोच बहिनीहरूले के सोचेको छ त्यो अब केही काम गर्नु सोचेको छ या कसैसँग मिलेर काम गर्न सोचेको छ कि बेगर चेनलाई ब्रेक गर्नको लागि बेगर चेनलाई ब्रेक गर्नको लागि केही सोचेको छ नानीहरूले हामीहरूले पनि सर आई मिन यसरी नै हामीहरू इङ्गेज यसरी नै हामीले चाइल्ड लेबर आई मिन चिल्ड्रेन्स क्लबहरू फर्म गर्दै गयो भने लाइक हामी पनि अरूहरूलाई लाइक हामी सिकाउन सक्छौँ अबाउट आवर राइट्स है हाम्रो उसहरूलाई सो हामीले यसलाई अलिकति भए पनि यसको चेन ब्रेक गर्न सक्छौँ जसलाई हामीले अब चिल्ड्रेन्स क्लबहरू फर्म गर्दैछ अहिले है त्यही भएर प्रायः कम्युनिटीमा यो चिल्ड्रेन्स क्लबहरू छ त्यही भएर हामीले यो अब चेन ब्रेक गर्ने चाहिँ अलिकति भए पनि हामीले कोसिस गर्दैछौँ
हुन्छ, थ्याङ्क यू। Okay, thank you, sir. ब्याक टु तेज कुमार। सर तपाईको स्विच। थ्याङ्क यू मुकेश दाजु एन्ड थ्याङ्क यू साक्षी तपाईँको इनपुट्स उसको लागि। सो म हाम्रो सुदीप दाजु पनि हुनुहुन्छ हाम्रो प्रोग्राम म्यानेजर, उहाँको पनि केही सवालहरू छ। सो उहाँले पनि केही सवालहरू राख्नु इच्छा जताउनु भएको छ। सो म रिक्वेस्ट गर्छु सुदीप दाजुलाई उहाँले आफ्नो सवाल सोध्न सक्नुहुन्छ। हेलो सुदीप दाजु। हेलो सुदाजु सुन्नुहुँदैछ? सो ओके। सो अरू हाम्रो साथीहरू अरू सरहरूको कसैको केही सवालहरू छ भने हाम्रो पार्लियामेन्टको मेम्बर्सहरूसित सोध्नु सक्छ। कसैको अरू केही सवालहरू छ? सायद प्रियङ्काले केही सेयर गर्नु सक्नुहुन्छ टी गार्डनको सिचुएसनको विषयको माथि। हेलो प्रियङ्का। यस सर। टी गार्डनमा जुन चाइल्ड लेबर्स अनि जुन नानीहरूको सिचुएसन्सको माथि तपाईँले केही कमेन्ट या तपाईँले केही सुझावहरू राख्न सक्नुहुन्छ कि? So as we see, in my area, there is no child labor in tea garden, but there is child labor in what we call that 100 days, 100 days. 100 दिने कामतिर चाहिँ अझै पनि नानीहरूलाई काम लगाइराखेको छ। तर यता टी गार्डनमा चाहिँ I have not seen. 100 डेजहरुतिर चाहिँ, तर अब आई थिंक कानुनको हिसाबमा चाहिँ अब 100 डेजमा पनि 18 वर्षदेखि मुनिको नानीहरूलाई तपाईको इम्प्लोयमेन्टमा राख्नु पाउँदैन। तर अब त्यस्तो यो छ भने उसमा तपाईको पार्लियामेन्टले चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ स्टेप लिनु सक्छ? Sir, as we see, पार्लियामेन्टले चाहिँ कसरी स्टेप लिन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ प्रियङ्काको इन्टरनेट अलिकति डिस्टर्ब भइरहेको छ। हुन्छ उनीहरूले त भन्छ चाइल्ड लेबर लगाउँदैन भन्छ, तर चाइल्ड लेबर लगाइरहेको हुन्छ। अनि उनीहरू सुपरभाइजरहरूलाई चाहिँ एउटा So, Sakshi, you want to say something? Navraj? Sakshi, Navraj? I think Sudhir does all. Sudhir? Hello? Hello. Sir, I want to say चाहिँ हाम्रो 100 डेज भिसा त्यसमा के घरको फ्यामिली नै भन्छ घरमा नराज तपाईको नेटवर्कले गर्दाखेरि अलिकति डिस्टर्बेन्सहरू भइरहेको छ। सो साक्षी तपाईले के राख्न सक्नुहुन्छ? हाउ अब कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ रोकथाम कसरी चाहिँ गर्नु सकिन्छ? अब यसमा चाहिँ जसरी तपाईले भन्नुभयो है, सरकारले इभन हाम्रो प्राइम मिनिस्टर अनरेबल प्राइम मिनिस्टरले पनि भन्नुभयो सरकारले पनि यसमा इनिसिएटिभ लिनुपर्छ है। तर अब सरकारले आई थिंक जुन ऐनहरू एक्टहरू बनाएको छ बाल श्रमलाई रोक्नुको लागि, सो के लाग्छ तपाईलाई कि सरकारले कानुन बनाएर बाल श्रम
रोकिन्छ र या फेरि हाम्रो उसलाई चाहिँ अरू रोकथाम गर्नुको लागि चाहिँ सरकारको मात्रै दायित्व हो कि? सो खासमा हो भने चाहिँ हामीहरू सबैजना मिलेर नै यो सबै यो रोक्न सक्छौँ। लाइक गभर्मेन्ट, हामी युथ, एनजिओज सबैजना मिलेर हामी यो चाइल्ड लेबरलाई रोक्न सक्छौँ। बिकज ओन्ली गभर्मेन्टले खालि होइन, वी अल हेभ टु टेक स्टेप्स फरवर्ड। हामीले चाइल्ड लेबरलाई रोक्नु हो भने वी अल हेभ टु कम टुगेदर लाइक एनजिओज, हामी गभर्मेन्ट, युथ एन्ड एभ्री वान। अब हामीले चाहिँ के गर्यो भने चाहिँ चाइल्ड लेबर कम्ती हुनसक्छ या चाइल्ड लेबरलाई बन्द गर्न सक्छ? के गर्नुपर्छ यसलाई रोकथामको लागि? सरकारले के गर्नुपर्छ? जसरी तपाईँले एनजिओजहरू भन्नुभयो, सिभिल सोसाइटिजहरू भन्नुभयो, उहाँले चाहिँ के गर्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ, चाइल्ड लेबरलाई रोक्न सक्छ? एनजिओजहरू गभर्मेन्टले के गर्यो भने चाहिँ चाइल्ड लेबरलाई रोक्न सक्छ? सो गभर्मेन्टले एभ्री फ्यामिलीलाई एउटा जब दिनुपर्छ। बिकज मेन हो एउटा अनइम्प्लोइमेन्ट हो चाइल्ड लेबरको। बिकज एउटा घरमा नानीहरू हुन्छ, अब चाइल्ड अब जो अनइम्प्लोइड छैन उनीहरूले नानीलाई नै पठाउँछ काम गर्नु बाहिर। सो एउटा घरमा एउटा जस्तै ठुलोलाई जब दियो भने पनि उनीहरूले नानीहरूलाई एडुकेसन दिन सक्छ है। सो गभर्मेन्टले सबै फ्यामिलीलाई एउटा जब दिनुपर्छ। हाम्रो माझमा सरी डिस्टर्ब गर्छु, हाम्रो माझमा विशेष पनि हुनुहुन्छ। विशेष त वाकैमै विशेष छ, उहाँ चाहिँ हाम्रो एकदमै सिनियर, एकदम एक्सपर्ट नानी हाम्रो, अनि हाम्रो कोर टिम मेम्बर पनि हुनुहुन्छ। अनि नाउ हि इज द एडभाइजर हाम्रो चिल्ड्रेन्स पार्लियामेन्टको। अनि रिसेन्टली हाम्रो के भन्छ भाइले गर्दाखेरि एकजना नानी हामीले हिजो प्रोटेक्ट गर्नु सक्यौँ। उसको आमाले नै उसलाई झन्डै दिल्ली लगेर दिल्ली कसैसँग चाहिँ बेच्नुको लागि पठाउनु आँटेको थियो। सो विशेषको इमिडिएटली रेस्पोन्ड अनि विशेषले गर्दा अनि हामी सबैजनाले मिलेर चाहिँ त्यो नानीलाई प्रोटेक्ट गर्नु सक्यौँ यहाँनिर। सो म विशेषलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, त्यो यो आजको जुन विश्व बाल मजदुर विरोधी दिवस छ है, हरेक देशमा मनाइरहेको छ, हाम्रो एरियामा पनि कहाँ यसलाई अब्जर्भ गरिरहेको छ है। उसमा चाहिँ तपाईँको विचार चाहिँ हामी सुन्न चाहन्छौँ। तपाईँको माइक अफ छ विशेष। हजुर, यो बाल मजदुर दिवसको बारेमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई रोकथाम गर्न लागि भन्नुभयो है तपाईँले? हजुर हजुर, यसलाई रोकथाम गर्न लागि चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टली अब नानीहरू पनि आफै हामीले फर्स्टली चाहिँ अब के गर्नुपर्छ भन्दा एवेरनेस गर्नुपर्छ। पहिला गार्जेनलाई अब कतिवटा यस्तो जग्गाहरू छ जुन चाहिँ जग्गामा चाहिँ अब चाइल्ड लेबर भन्ने के हो भनेर उनीहरूले बुझेकै छैन। अन्त मतलब त्यो जग्गामा चाहिँ हामीले गएर फर्स्टमा एवेरनेस गर्नुपर्छ कि चाइल्ड लेबर के हो, नानीहरूले कुन चाहिँ हक पाउनु पर्ने छ, अन्त नानीहरूले त्यो हक पाइरहेको छ कि छैन त्यो पनि हेर्नु पर्यो फेरि। अन्त चाहिँ त्यो फर्स्टमा त्यो जग्गा गएर त्यो रिमोट एरियाहरूतिर गएर फर्स्टमा हामीले एवेरनेस गर्यो। त्यहाँबाट जस्तै मैले भर्खरै अघि भिडियोमा सुनेको थिएँ, गभर्मेन्ट सुड गिभ जब टु एभ्री वान भन्नुहुँदै थियो, सायद साक्षीजीले भन्नुभएको थियो होला। त्यस्तो भन्नुहुँदै थियो, त्यो पनि एउटा राम्रो विचार हो, त्यस्तो पनि गर्न सकिन्छ। अन्त चाइल्ड लेबरको विषयमा अरू के भन्नु भन्दाखेरि हामीले पनि कसरी एभोइड गर्न सक्छ चाइल्ड लेबर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा कसम खानु पर्यो कि जुन चाहिँ दोकानमा एउटा नानी काम गर्दैछ, सपोज हाम्रो गोरुबथानको एउटा सोमबारे बजारमा एउटा दोकानमा नानी काम गर्दैछ अरे, त्यसमा हामीले कसम लिनु पर्यो कि त्यो दोकानमा गएर हामी कहिले खाँदैन। त्यो एउटा भयो। त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ कसरी इन्फ्लुएन्स गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ किन त्यो दोकानमा गएर हामीले आज खाएन भने अर्कोले पनि खाँदैन, अर्कोलाई सम्झाउँछौँ,
पछि अर्कोले पनि सम्झाउँछु, उनीहरूले पनि खाँदैन। जब दोकानको कस्टमर बन्द हुन्छ उसले बुझ्दै जान्छ कि नानीले गर्दा चाहिँ कस्टमर आएको छैन, अन्त त्यो नानीले काममा राख्दैन। त्यो काममा नराख्दाखेरि फेरि यस्तो पनि हुन्छ, कतिजना नानीहरूको एउटा अब आजको यो इन्टरेक्सन मा म यसरी पार्टिसिपेट गर्नु पाउँदा आइ एम भेरी ह्याप्पी है। अनि साथसाथै आज विशेष गरिकन कालिम्पोङबाट हाम्रो महेश साथी हुनुहुन्छ, पोखरेबुङबाट साजन दाजु, अनि इभन सिक्किमबाट पनि हुनुहुन्थ्यो है, र तपाईँहरूलाई पनि तपाईँको उपस्थितिको लागि पनि धन्यवाद। र मेरो एउटा कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाइल्ड लेबर भन्छ जो चाहिँ हामीले प्राय दोकानतिर घरतिर हुन्छ है, तर मैले यस्तो पनि देखेको छु विशेष गरी पोखरेबुङबाट जति पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई के लाग्छ तपाईँहरूको एरियामा चाइल्ड लेबर छ होला? Yes, sir. तपाईँहरूको एरियामा छ चाइल्ड लेबर? Yes, sir. कहाँ कुन ठाउँमा छ? पोखराबुङमा नै सर, बजारमै। बजारमा? त्यो बाहेक अरू कहाँ छ जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई चाइल्ड लेबर? अरू त छैन सर। मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि मैले धेरैपल्ट सुनिसकेको थिएँ है, नेपालबाट कतिजना नानीहरूले पढाउँछु भनेर ल्याएको छ, अनि घर घरमा राखेर धेरै अब काम पनि गराउँछ भनेर भन्दै थियो हो। सो आई डोन्ट नो अब कतिको सत्य हो है। अनि सायद मलाई लाग्छ कि अब हामीले प्राय दोकानतिर बजारतिर त चाइल्ड लेबर देख्नु पाउँदैनौँ, तर यसरी घर घरमा अब पढाइदिन्छु, राम्रोसँगले आफ्नै नानी जस्तो गरेर राखिदिन्छु भनेर ल्याउनेहरू पनि हुन्छ। सो यस्तो कुरो चाहिँ प्राय एनजिओजहरूले अनि पुलिसहरूले देख्दैन, रिपोर्ट पनि हुँदैन। सो मलाई लाग्छ तपाईँहरूको भूमिका चाहिँ बेसी हुन्छ होला, या जो तपाईँले कुनै डिस्क्रिमिनेट कुनै शोषित भएको नानीहरूको विरोधमा तपाईँले यसरी रिपोर्ट गरिदिनु भयो भने एनजिओज पुलिस आएर त्यो नानीलाई हेल्प गर्नु सक्छ है। त्यसरी नै आई थिङ्क अब गोरुबथानमा त छैन होला सायद। तेज कुमारलाई है एउटा क्वेसन। हजुर। विशेष गरी अब हामी नेसनल हाइवे कभर गर्नु जाँदाखेरि चाहिँ हामीले ढाबाहरूतिर पुरा नानीहरू देख्छ क्या त्यहाँ। अनि कालिम्पोङमा अब डिफ्रेन्ट जोनहरू छ एनजिओजहरूको है, तर कतिवटा एनजिओले त्यो काम गरेको जस्तै पनि लाग्दैन क्या हामीलाई। एक दुईजना अब एक्टिभ एनजिओजहरू छ, पहिला काम गरिरहेको थियो पनि देखेको थियौँ हामीले एनजिओहरू, तर अहिले गएर स्ल्याक भएको छ क्या एनजिओहरू। अनि हाइवेमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यकता मलाई लाग्छ क्या। हजुर, तपाईँको सवाल एकदमै सही हो। हाइवे तर किनभने त्यो त अहिले ढाबाहरूको भूमिका के हुन्छ? सो उसमा मलाई के लाग्छ, सुन्नुहुँदैछ मुकेशजी? सुन्नुहुँदैछ मलाई? सुन्दैछु। सो तपाईँको फर्स्ट जुन सवाल छ एकदमै महत्त्वपूर्ण सवाल हो यो। आई थिङ्क सबै पार्टिसिपेन्टले पनि सुन्नुहुँदैछ होला है। सो उसमा चाहिँ के छ भने अब एनजिओजहरूमा पनि अब तपाईँले ठिक भन्नुभयो, सबैको आफ्नो आफ्नो एउटा जुरिडिक्सन छ, सबैको आफ्नो आफ्नो एउटा लिमिटेसन अनि लिमिट रिसोर्सेसको इस्युज पनि उसमा आउँछ। सो एज मेरो पर्सनल अब उसमा देखेँ एउटा प्रोफेसनल उसमा पनि इथिक्समा पनि देख्यो भने म के भन्नु चाहन्छु भने, यसरी अघि साक्षीले पनि भने, यसमा चाहिँ हरेक एक जुन आम नागरिक छ उसले चाहिँ जबसम्म चाहिँ ऊ सचेत भएर ऊ यो इस्युलाई लिएर चाहिँ उसले आवाज उठाउँदैन भने चाहिँ एनजिओजले पनि यो कुरालाई चाहिँ कम्प्लिटली रोकथाम गर्नु सक्दैन। किनभने सरकारको काम हो कानुन बनाएर त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने, सायद इम्प्लिमेन्टेसन भएको छैन, सरकारले एउटा ऐन चाहिँ दिएको छ, कानुन चाहिँ दिएको छ, यो चाहिँ एउटा अपराध हो। त त्यसरी नै एउटा सामाजिक दायित्व पनि हरेक व्यक्तिको आउँछ, जसरी अघि साक्षीले पनि भने है, डिमान्ड चाहिँ रोक्नुपर्छ। तर हाम्रो मान्छेहरूले चाहिँ डिमान्ड रोकेको छैन है। डिमान्ड जहाँ हुन्छ त अभियसली सप्लाई हुन्छै हुन्छ। अनि जस्तो होइन मैले भनेको नि हाइवेतिर चाहिँ अब सबै प्रायः दोकानहरूतिर 90% दोकानतिर त हुन्छ। हजुर, चाइल्ड लेबर अभियसली हुन्छ। चोरहरू ग्याङमा नचोर भन्ने त कोही पनि हुँदैन नि एउटा। हजुर, अनि प्रायः सब जग्गा छ। म कालिम्पोङ हुँदाखेरि हामीले धेरै जग्गा रेड रेस्क्यु पनि गरेँ, धेरै एफआइआरहरू पनि फाइल भयो, कम्पन्सेसनहरू पनि भयो। तर अब अहिले आई थिङ्क अब मलाई लाग्छ कि जुन पहिला चाहिँ के थियो भने हामी जब थियो त्यति बेला चाहिँ कतिवटा
जुन फङ्सनलिज थियो, जसरी तपाईँको अहिले चाइल्ड लेबर एक्टमा चाहिँ के भन्दैछ भने हरेक डिस्ट्रिक्टमा एउटा डिस्ट्रिक्ट लेभल चाइल्ड लेबर टास्क फोर्स हुनुपर्छ, जुन चाहिँ आई थिङ्क इज कालिम्पोङमा गठन भएको छ। उसमा एनजिओ प्रतिनिधि पनि छ, लेबर डिपार्टमेन्टको पनि छ। इट्स हेडेड बाई, उसको नोडल अफिसर चाहिँ एसडिएम हुन्छ या तपाईँको डिएम हुन्छ। डिएम चाहिँ चेयरमैन हुन्छ उसको। आई थिङ्क द्याट कमिटी उसमा कम्प्राइजिङ एनजिओज, सिभिल सोसाइटिज, गभर्मेन्टको जुन कन्सर्न डिपार्टमेन्ट, लेबर कन्सर्न डिपार्टमेन्ट छ, लेबर अफिस, जसले चाहिँ यसमा चाहिँ कारवाही गर्नुपर्ने। सो यो कमिटीले अलिकति फङ्सनमा आउनुपर्छ है। नट ओन्ली अब एनजिओजलाई मात्रै हामी भन्छौँ है, तर अब एनजिओजको पनि कतिवटा आफ्नो जुरिडिक्सन हुन्छ मैले भने। तर जुन मेन उसको नोडल एजेन्सी छ डिस्ट्रिक्ट लेभल चाइल्ड लेबर टास्क फोर्स, उहाँले चाहिँ लिनुपर्ने यसमा इनिसिएटिभ। इफ कुनैको हामीले देख्यो भने हामी डिस्ट्रिक्ट लेभल चाइल्ड लेबर टास्क फोर्सलाई हामी खबर गर्न सक्छौँ। उहाँले उनको टिम बनाएर चाहिँ उहाँ लिगल बडी हो, कानुनले चाहिँ उहाँलाई अधिकार दिएको छ त्यो बडीलाई, उहाँले डाइरेक्ट एक्सन लिनु सकिन्छ। पनि गरेको छैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई यिनीहरूले अहिलेसम्म। हजुर, आई थिङ्क अब हामीले हाम्रो प्राइम मिनिस्टर यहाँ हुनुहुन्छ, म त आई थिङ्क प्राइम मिनिस्टर फर पिस एन्ड जस्टिसलाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। तपाईँ नेसनल लेभलमा हुनुहुन्छ है, तपाईँले यो कुरालाई चाहिँ एकदमै आफ्नो उसमा रेजुलेसनमा हालिराख्नु। जब तपाईँको नेसनल मिट हुन्छ या इभन इन यु क्यान अल्सो तपाईँले कन्सर्न डिस्ट्रिक्टको डिस्ट्रिक्ट हेडलाई चाहिँ तपाईँले लेटर लेख्नु सक्नुहुन्छ, स्टेटस अबाउट द डिस्ट्रिक्ट लेभल चाइल्ड लेबर टास्क फोर्सको के स्टेटस छ, इट इज वेदर इज द फङ्सन। उहाँले फङ्सनल त देखाउँछ, इट्स फङ्सनल, तर कतिको उहाँले चाहिँ चाइल्ड लेबर रिकभरी गरेको छ, रिकभरी गरेर कतिजना इम्प्लोयरलाई फाइन भएको छ, त्यो नानीहरूको रिहेबिलिटेसन भएको छ कि छैन, त्यो यु क्यान आई थिङ्क चिल्ड्रेन क्यान आस्क। तपाईँले सोध्नु सक्नुहुन्छ, इभन मुकेश दाजुलाई म रिक्वेस्ट गर्छु तपाईँले पनि सोध्नु सक्नुहुन्छ। किनभने आई थिङ्क अहिले एउटा राम्रो कुरा हुँदै थियो लकडाउनमा, सायद आई थिङ्क मुकेश दाजुले गर्नुभयो कि प्रदीप दाजुले गर्नुभयो कि अब यो लकडाउन जुन भयो यो कोभिडको, यसमा अभियसली मान्छेहरूलाई इकोनोमिक दृष्टिकोणले देख्यो भने चाहिँ मान्छेहरूको जुन भएको सेभिङ पनि सक्यो। त अब के लाग्छ भने जुन टी गार्डन एरिया या जुन रुरल एरिया छ त्यहाँबाट चाहिँ अनसेफ माइग्रेसन चाहिँ हेभी हुन्छ है। चाइल्ड ट्राफिकिङ, चाइल्ड लेबर्सहरू इन्क्रिज हुन्छै हुन्छ, अभियसली एकदम हिडन हो, पहिला पनि भइरहेको थियो, अब एकदमै हुन्छ यो कुरा चाहिँ। अनि अहिलेदेखि नै यसको तयारी प्रिपरेसन हामीले देख्यो, यसको सिम्टम्स पनि हामीले देखे। अस्ति गोरुबथानमा पनि 2टा केस यस्तै भयो अनलाइनबाट है। सो यो कुरा एकदमै हुन्छ जब कम्प्लिट रूपमा लकडाउन खोलिन्छ। सो उसमा चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो गभर्मेन्टको तयारी के छ, जस्तै अघि साक्षीले भन्यो, सायद प्राइम मिनिस्टरको लिनु कि नानी चाहिँ कहिले पनि सरकारको लागि प्रायोरिटी हुँदैन है। अब यही कुरा चाहिँ अब हावा आन्दा पानी आयो, रोड ब्लक भयो भने सरकारको प्रतिनिधि पुगिहाल्छ है, उसले चाहिँ इमिडिएटली एक्चुअली। तर चाइल्ड लेबर हुँदैछ भने कसैलाई त्यो वास्तै छैन क्या, त्यो एप भइहाल्छ त्यो होइन। एउटा कानुन छ है त्यसकुमार, उयो एउटा कानुन छ, 2-3वटा कानुन छ जसले चाहिँ अब एउटा मिनिस्ट्री छ भनौँ न है। हजुर, तर ऱ्याम्पेन्ट काम भन्छ नि, अब ऱ्याम्पेन्ट अब पोलिसिजहरू फर्मुलेसनको लागि केही भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। ऱ्याम्पेन्ट पोलिसिजहरू यसो छ, अब नेसनल लेभलमा त पोलिसिजहरू कन्स्टेन्टली पोलिसिजहरू बनिरहेको छ, रिहेबिलिटेसन प्लान्सहरू तपाईँको नेसनल चार्टर फर चिल्ड्रेन्स भनेर बनिरहेको छ, तर यसको इम्प्लिमेन्ट चाहिँ छैन एकदमै। जसरी भन्छ नि अहिले भन्दैछ फाइन भनेको छ 50,000 जस्तो फाइन छ, तर अहिलेसम्म 50,000 चाहिँ कसैलाई फाइन गरेको चाहिँ मैले अहिले कहीँ पनि सुनेको छैन है। अर्को चाहिँ चाइल्ड लेबर केस जब रजिस्टर हुन्छ, यस केसको चाहिँ डिस्पोजलको जुन टाइम हुन्छ, यो केस खत्म हुने टाइम चाहिँ त्यो चाहिँ यति लामो हुन्छ। अहिले मैले सपोज 12 वर्षको उमेरमा एउटा चाइल्ड लेबरलाई रेस्क्यु गरेँ, त्यो नानी 19 वर्षको भइसक्यो तर उसको चाइल्ड लेबरको केसै तुरेको छैन। आई थिङ्क मैले भनेको नानीहरूले चाहिँ अब आफ्नो पार्लियामेन्टको थ्रु कसरी प्रेसर हाल्न सक्छ यो कुराहरूतिर नि। अब गभर्मेन्टले यो कुराहरूलाई संज्ञानमा लिनु पर्यो नि, गभर्मेन्टको अब कानमा हाल्नु पर्यो है। हजुर, सो आई थिङ्क प्रेमकित अनि साक्षीले यसमा रेस्पोन्ड गर्नु सक्नुहुन्छ। साक्षी एन्ड प्रेमकित, यस। प्रेमकित, yes sir, respond please. yes sir. हामीले गभर्मेन्टलाई कसरी प्रेसर गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ
हामीले जस्तै हामीले त हाम्रो तर्फदेखि गरिराखेकै छ, तर अब हाम्रो नेसनल लेभलमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो मतलब हाम्रो हामीले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो पार्लियामेन्टले चाहिँ हामी चाहिँ चिल्ड्रेन्सहरूको इस्युजहरू खोजेर हामीले के इस्युजहरूलाई निकालिकन चाहिँ हामीले चाहिँ गभर्मेन्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उयो गर्छ, हामीले उनीहरूलाई डिमान्ड गर्छ। जस्तै डिमान्ड छ, अब त्यो डिमान्ड थ्रु मेबी उनीहरूले पनि हामीलाई हाम्रो कुरा सुनिदिन सक्छ, उनीहरूले सुन्नै पर्छ हाम्रो। अनि एउटा लकडाउनमा हामीले के देख्यो, गभर्मेन्टको एउटा विल देख्यो नि, जनता कर्फ्यू भन्दा एउटा जनता निस्केन है। अनि लकडाउन भनेपछि आफ्नो ठाउँमा यस्तो डरलाग्दो लकडाउन भयो, कन्टेनमेन्ट जोन, बफर जोन, कुनै के जोन, रेड जोन, ग्रिन जोन, अरेन्ज जोन पालन भयो नि है। तर पालन गर्नको लागि चाइल्ड लेबरलाई पनि यो कानुनहरूलाई पालन गर्नको लागि एउटा ल्याक अफ अवेरनेस त छैछ है। अब भोलि दिन गभर्मेन्टको एउटा हेडले नै यो माथि बोल्यो भने, जस्तो मन की बात है, मन की बातको लागि सजेसन माग्छ, नरेन्द्र मोदी एपबाट हामीले सजेसन पठाउन सक्छौँ है। यो सजेसनहरू तिमीहरूले पठाउँछ कि पठाउँदैन? अहिले यस्तो सजेसनहरू पठाएको छ छैन? हाम्रो नेसनल लेभलमा हाम्रो एडभोकेसी छ, मतलब नेसनल लेभल त वान्स इन अ इयर। हजुर हेलो, चिल्ड्रेन्स पार्लियामेन्टको नेसनल लेभलमा चाहिँ के हुन्छ, यिनीहरूको स्ट्रक्चर कस्तो छ भने चाहिँ लोकल लेभलबाट चाहिँ जति कलेक्सन हुन्छ, इस्युजहरू आउँछ, यिनीहरूले नेसनल लेभलमा जब यिनीहरूको सालमा 3 पल्ट यिनीहरू भेट हुन्छ यिनीहरूको है, 3 पल्ट यिनीहरूको सदन चल्छ। त्यति बेला यिनीहरूले चाहिँ तीन पल्टमा जुन चाहिँ 4-4 महिनामा बस्छ, जुन डिस्कसन आउँछ लोकलदेखि लगाएर उनीहरूलाई लाग्छ अब कुन कन्सर्न डिपार्टमेन्टको छ, कुन मिनिस्ट्रीको छ, उनले चाहिँ एउटा ड्राफ्ट रेडी गरेर त्यो बिल चाहिँ नेसनल चिल्ड्रेन्स पार्लियामेन्टको थ्रुबाट चाहिँ कन्सर्न डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ पठाउँछ। लास्ट इयर हामीले चाहिँ ड्रपआउट्सहरूको पठाए, ट्राफिकिङको विषयमा पनि हामीले हाम्रो नानीहरूले चाहिँ उसमा पठाएको छ। सो अहिले चाहिँ अब सायद यो वर्ष चाहिँ अब अलिक अब यो लकडाउनको सिचुएसन राम्रो भयो भने कोभिडको, यसपालि पनि हाम्रो नानीहरू चाहिँ पार्लियामेन्टमा जुन हाम्रो मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट बस्नेछ, किनभने त्यो युनिसेफले के पुरा एडभोकेसी भएर चाहिँ के भयो भने हाम्रो जुन चाइल्ड पार्लियामेन्ट्रियन छ, उनीहरू पनि पार्लियामेन्टसँग बसेर चाहिँ आफ्नो कुराहरू चाहिँ फेस टु फेस राख्ने विषय पनि उसमा उजागर भइरहेको छ। लास्ट इयर पनि हामीले एउटा सानो ट्राई पनि गरेँ, उसमा चाहिँ लगभग 200 एमपिजहरू हुनुहुन्थ्यो दिल्लीमा। उसमा हाम्रो लोकसभा स्पिकर ओम बिरलाज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो। सो उहाँले अब नेक्स्ट इयरको लागि चाहिँ आश्वासन दिनुभएको छ, हरेक पार्लियामेन्ट मेम्बरको साथमा चाहिँ जुन कन्स्टिट्युएन्सीको नानीहरू छ वो आफ्नो कन्स्टिट्युएन्सीको एमपीसँग चाहिँ बसेर चाहिँ आफ्नो कुरा चाहिँ सदनमा डाइरेक्टली राख्न सक्छ। सो त्यो चाहिँ एउटा अहिलेसम्म एडभोकेसीको एउटा जुन प्रेसर भयो, त्यो प्रेसरले गर्दाखेरि अहिले एटलिस्ट नानीहरू चाहिँ पार्लियामेन्टमा डाइरेक्टली अब एनटी हो चाहिँ अफिसियली चाहिँ रेकर्ड चाहिँ यसको चाहिँ राखिन्छ। ओके, तेजकुमारज्यूलाई एउटा क्वेसन। अब हामीले स्योर तपाईँले अब आशंका छ है एउटा कि चाइल्ड लेबर अब बढ्छ है, चाइल्ड ट्राफिकिङ भयो, माइग्रेटिङ, यसलाई रोकथाम गर्नको लागि पहिला नै के कदम उठाउनु पर्छ? उसलाई रोकथामको लागि जसरी मैले सोचिरहेको थिएँ, आई थिङ्क इट्स कन्सर्न डिपार्टमेन्ट जुन छ जसको सिडब्ल्युसी, डिसिपियु, लेबर डिपार्टमेन्ट, इभन इन डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स, सोसल वेलफेयर, यो सबै बसेर चाहिँ यसलाई चाहिँ अब चिन्तन गर्ने विषय हो कि अब यो लकडाउन खोलिसकेपछि सायद हाम्रो नानीहरू ट्राफिक हुनसक्छ, माइग्रेसन, किन योपट्टि चाहिँ अब कसैको पनि ध्यान छैन है अहिले। सायद उसमा चाहिँ अहिलेदेखि नै हामीले तयारी हामीले रेडी पार्नु पर्यो। सायद भिजिलेन्सी हाम्रो बढाउनु पर्छ होला। हरेक चिज लाइक सिक्किममा तपाईँले देख्नुभयो भने मलाई एउटा राम्रो के लाग्यो भने हरेक चेक पोस्टमा तपाईँले उनीहरूको चेकिङ हुन्छ। अलिकति अहिले त उनीहरूको हरेक चेक पोस्टमा चाहिँ चाइल्ड लाइन जुन सर्भिसेस छ उनीहरू बसेर जहाँ डाउट हुन्छ उतार छ। सो त्यसरी चाहिँ अब एउटा चेक पोइन्ट हाम्रो पनि छ है, हाम्रो दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, पहाडी क्षेत्र उसमा पनि चेक पोइन्ट छ। उसमा चाहिँ गभर्मेन्टले अलिकति आफ्नो चाहिँ अब एउटा कन्सर्न डिपार्टमेन्टसँग बसेर यसको चाहिँ अब एउटा प्लानिङ तयार गर्नु पर्यो, यसको एउटा मेप तयार गर्नु पर्यो है। सायद अवेरनेस क्रिएट गर्नुपर्छ होला थ्रु अनलाइन है, किनभने अनलाइन हामी अफिसियल मिटिङ भइरहेछ, सिएम, पिएम, हेल्थको मिटिङ भइरहेछ, तर अनलाइन
नानीहरूलाई कस्तो प्रब्लम भइरहेको छ कहिले पनि अब आई थिङ्क हाम्रो डिपार्टमेन्ट अनि हाम्रो कन्सर्न डिपार्टमेन्टले यसलाई चाहिँ इनिसिएटिभ लिनुपर्ने थियो मेबी सायद अब यसको पछि चाहिँ लिनुहुन्छ होला हामीले आज डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्सन युनिटबाट चाहिँ डिसिपीले पनि इन्भाइट गरेको थियो नि त सायद अब उहाँ चाहिँ एडिएम सरसँग चाहिँ एकदमै बेस्ट भएकोले गर्दा उहाँले जोइन गर्नु सक्नु भएन तर चाहिँ अब यो एकदमै चिन्ताको विषय हो मुकेश दाजु है जबसम्म किनभने यसमा चाहिँ अब डिपार्टमेन्टली जबसम्म अगाडि आउँदैन एनजिओजले मात्रै एक्लै केही गर्नु सक्दैन किनभने एनजिओज इज नट द फाइनल अथोरिटी एनजिओ चाहिँ अथोरिटी होइन अथोरिटी चाहिँ तपाईँको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन हो त्यो स्टेटको जुन कन्सर्न डिपार्टमेन्ट अरे यसको डिपार्टमेन्ट बनाएको छ नि त है लेबर डिपार्टमेन्ट इज द नोडल अर्गनाइजेसन हो यसको चाहिँ चाइल्ड लेबरमा चाहिँ कारवाही गर्ने हैन अब उसलाई चाहिँ फङ्सन बनाउनुको लागि चाहिँ डिस्ट्रिक्ट लेभलमा टास्क फोर्स बनाएको छ टास्क फोर्स पर्टिकुलरली चाइल्ड लेबरको लागि बनाएको छ त्यो टास्क फोर्सको काम यो हो नि अहिले अब यसको चाहिँ तयारी उसले गर्नु पर्यो थ्रु सोसियल मिडिया हुन्छ कि थ्रु अनलाइन हुन्छ कि थ्रु च्यानल मार्फत अवेरनेस बनाउनु पर्यो जिपिजलाई लिएर मिटिङ गर्नु पर्यो हैन सो आई थिङ्क जबसम्म यो प्लानिङ चाहिँ गर्नु हामीले एकदमै जरुरी छ अदरवाइज सायद हाम्रो नानीहरू बहुतै रिस्कमा त अलरेडी भल्नरेबल एरियाजमा छ है हाम्रो पहाडमा बेसी चाहिँ रुरल एरिया बेसी छ शहरी क्षेत्र कम्ती छ सो रुरल एरियाबाट चाहिँ नानीहरू यसरी चाहिँ मिसिङ हुँदा या यसरी चाहिँ बाहिर निस्किँदा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ ट्र्याक गर्नु चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ सो अभियसली चाहिँ सरकारको चाहिँ प्लानिङ चाहिँ यसमा चाहिँ हुनुपर्छ जोगाजोग गर्नैपर्छ सिभिल सोसाइटीसँग अनि कन्सर्न डिपार्टमेन्ट हजुर अनि नानीहरूलाई एउटा उयो नि क्वेसन नि सोसियल मिडियाले नि के भूमिका रोल उयो गर्दैछ नानीहरूले पनि आजकल पुरा फेसबुक चलाउँछ है अनि फेसबुकबाट कनेक्ट भएर पनि कतिवटा केसहरू भएको हामीले देख्छौँ नानीहरूले के बोल्ने यो माथि सोसियल मिडियाको माथि म चाहिँ या विशेष म चाहिँ यसमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ सोसियल मिडियाबाट चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ किन भन्दाखेरि हामी सोसियल मिडियामा फुल्ली डिपेन्ड भइरहेको छ हामीले चाहिँ के गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो घरमा कसैसँग झगडा भयो अरे हामी घरमा उयो गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ सोसियल मिडियामाथि चाहिँ अपलोड गरिदिन्छ कि मेरो घरसँग झगडा भयो स्याड मुड ह्याप्पी मुड प्रेजेन्ट लोकेसन सबै कुरा गरिदिन्छ क्या हामीले अन्त त्यो जो ट्राफिकर्स हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ हामीलाई सजिलो पर्छ बुझ्नु लागि अन्त यो गल्ती चाहिँ हामी ठुलो गल्ती गर्दैछौँ अन्त हामीले चाहिँ त्यो मान्छेमाथि विश्वास गर्छ जो चाहिँ सोसियल मिडियाबाट चिनेको हुन्छ भर्चुअल वर्ल्डमा हाम्रो इन्ट्रोडक्सन भएको हुन्छ उसले त अब जे पनि भन्नु सक्छ सोसियल मिडियामा त जे पनि लेखेको हुनसक्छ तर हामीले त्यही माथि विश्वास गर्छ फेरि त्यो चाहिँ हाम्रो ठुलो मिस्टेक भइरहेछ र हामीले अब हरेक एक्टिभिटिज प्रायः जस्तो हामीले सोसियल मिडियामा गरिरहेको हुन्छ सपोज कतै घुम्नु गएको लोकेसनसँग प्रेजेन्ट लोकेसन प्लस फिलिङ पनि हामीले अपलोड गरिरहेको हुन्छौँ र त्यो कमेन्टमा कसैले एउटा राम्रो वर्ड भनिदियो भने त्यसमाथि हामीले पुरा अब हामीलाई आफ्नो आमा बाउ भन्दा पनि बेसी विश्वास लाग्न थालेको हुन्छ त्यो मान्छेसँग सपोज मैले फिलिङ स्याड भनेर हालेँ भने किन के कसरी म छु नि तिम्रो लागि भनेर कसैले कमेन्ट गरिदियो भने हामी उनीहरूसँग फुल्ली डिपेन्ड हुन्छ हामीले आफ्नो अब फ्यामिली भन्दा बेसी विश्वास उसलाई गर्न थालेको हुन्छ र त्यो चाहिँ हाम्रो मेन रिजन चाहिँ अनलाइनबाट चाहिँ ट्राफिकर्सहरूले एक्टिभ भइरहेको छ त्यही हो त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मेरो पोइन्ट अफ भ्यूमा